विण पुछया ही ले जाए, 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 विण पुछया ही ले जाए। नानक किसनू आखिए, नानक नानक किसनू आखिए, विण पुछया ही ले जाए, विण पुछया ही ले जाए, विण पुछया ही ले जाए, विण पुछया ही ले जाए। नानक किसनू आखिए, नानक किसनू आखिए, नानक किसनू आखिए, विण पुछया ही ले जाए, विण पुछया ही ले जाए, विण पुछया ही ले जाए, विण पुछया ही ले जाए। रजना कोई जीविया, रजना कोई जीविया, पहुँचना चलिया कोने, पहुँचना चलिया कोने। आओ सतगुरु कबीर जी महाराज पवित्र बाणी विच सानू की समझाउंदे ने, कहंदे किते सारी जिंदगी मेरी मेरी करदा ही ना रह जी, जिंदगी नूं समझे जिंदगी किदां बतीत हुंदी। लो सारे तुसीं असीं महाराज कबीर जी के शब्द नूं ध्यान नाल समझण की कोशिश करिए। आसा बरस बालपन बीते, 20 बरस कस तप ना कियो। दुख चाहे बहुत कुछ कर सकता है, ताही इहनूं समझाउण दी लोड़ है। कबीर जी कहते 12 बरस बालपन बीते, कहते 12 वरे का समा तो तेरा बचपन विच लंघ गया। यो समा ऐसा है जे गलती भी हो जाए उसकी माफ़ी मिल जाती है। गृहस्थी बैठे हो, अपना बच्चा खेडदा खेडदा किसी गुआढ़ी के घर चलिया जाए, वो गेम चाहना सड़कों से आउंदियां जांदियां गड्डी या मोटरसाइकिल चलाउंदे जो फोन वाली ध्यान हुंदा ना, उदों एक्सीडेंट जाते होंगे। चलो ये सोच लिया करो कि जेड़ा तो सड़ा सड़ा के वह तो सच इन्हां सड़कों से कई बच्चों ने भी जाते होंगे। इसे करके कबीर जी ने आख्या, कहते 12 साल का समा तो तेरा बचपन में लंघ गया, ते 20 वर्ष का स्थापना की, 20 साल तक तक कोई कमाई भी नहीं की। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ 18 20 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ
कबीर साहब कहते 18-20 साल तक कोई मैं तपस्या नहीं की, काम नहीं किया, ना कोई घालना घाली है। 30 बरस कस देव ना पूजा, फिर पछताना बिरद। उदों तक भाई तेनू किते लग जाना चाहिए। आपको सतनाम श्री वाहिगुरु। अक्सर ही आप देखते हैं, चाहे धी होवे चाहे पुत होवे, 30 साल तक जांदियां जांदियां बच्चों नूं विआह दिंदे आ ते आपां विआहना तां जरूरी हुंदा, पर उहनूं जोग भी बनाउणा पैंदा। ਇਹ ना होवे भी विआह तां दित्ता, अपना बच्चा तां बिगड़िया ही सी, आपां दूजे दी भी जिंदगी खराब कर दिंदे आ। कई बार सोचीदा ना कि साडा मुंडा तां हैगा नशेड़ी, काम करदा नहीं, चलो विआह दो अगली आपे सुधार लू। कई बार अगली भी आके फस जाती, ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸੰਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਧਰਮ ਵੀ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਉਣੇ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 30 वर्ष कस देव ना पूजा, फिर पछताना बिरध भयो। जे 30 साल तक जांदियां तू कोई अकल ना सीखी, सेवा किवें करनी है, समाज की, माँ प्यो की सेवा, दुनिया की सेवा किवें करनी है, धर्म किवें कमाउणा है, परिवार वास्ते किवें कमाउणा है, जे 30 साल तक जांदियां दिन बदलना बहुत औखा हो जाता है। इसे करके काम 25 साल 20 साल तक सोच भी बदलनी है। साडे ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦਤਾਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੈਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਬੁਢੇਪਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੰਘੂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝੋ, ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀ महाराज ने बाणी लिखी उदों तो उम्रां भी 100 150 साल होंदियां, ते हुण तां उम्र ही 50-60 साल रह गई। कोई कुछ तां साडा सिस्टम इदां दा है, पौण पानी बदल गया, कोई ना हवा शुद्ध ना पानी शुद्ध। ते कुछ गुरमुख प्यारे हो आउण जाण दे सिस्टम इदां दे हो गए, साधन तां वध गए आवाजाई दे, पर साडे राह साडीआं सड़कां ठीक नहीं। कुछ अपनी भी तेजी, हर बंदा किते ना किते गुरमुखो उलझे नहीं चाहना। सड़कों से आउंदियां जांदियां गड्डी या मोटरसाइकिल चलाउंदियां जदों फोन वाली ध्यान हुंदा ना, उदों एक्सीडेंट जादे हुंदे ने। चलो ये सोच लिया करो कि जेड़ा तां छड़ा छड़ा के उहदा तां सच इन्हां सड़कों से कई बच्चियां ने भी जाते हुंदे ते बलेंजे ਅਸੀਂ सेवा सिमरन कमा लईए ते आपां नूं मिलिआ दुख तां मनायो ना। किसी ने नशिਆਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਛੱਡੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਛੱਡੇ, ਕਈਆਂ ਕੋਲੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਪੱਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਮਰਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕੁਛ ਸਿਸਟਮ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਕੁਛ ਖਾਣ ਪੀਣ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ठीक है, फिक्र करना चाहिए, पर इन्ना भी ना हो कि तुम अपना ही समा गवा दे। आपको सतनाम ते कबीर जी महाराज कहते समझ भाई 30 वर्ष कस देव ना पूजा। जे 30 साल तक जांदियां ना कोई कामना दी भगती सीखी, ना सेवा सीखी, फिर पता नतीजा की हो, फिर पछताना बिरध करे। आपां कहते हैं कि बड़े हो गए, 40 साल तक जांदियां महाराज कहते हैं समझ लिया कर तू पूरा है। बस गुरबाणी दे विच एक थां ते वचन ये भी आउंदा है, कहते ने 40 सी पुर होए। आपां तां समझ नहीं, हुण मेरा वडेपा शुरू हो गया। 40 सी पुर होए, 85 पग खिस्सा, सच्ची के वडेपा आ गए। 70 का मतहीन जे 70 साल का हो गया, फिर कहते ऐ समझ ली भी तेरा परिवार तेरा ही संसार कहणगे हुण तां बुढ़े दी मत मारी कहंदे है ना। हालांकि जे गुरु घर वाल देखिए, गुरु
साल की उम्र च आए, सेवा कमा के उदों बाद गुरु बने। किवें कह दिया कि उम्र के लिहाज नाल मत मारी जाती, मत नहीं मरती, पर असल में साडे कोलों कबीलदारी खो नहीं जाती है। बुढ़े हो जाते हैं, फिर बच्चे अपनी चलाते हैं, ये कहेंगे हुण इहदी मत ठीक नहीं है, संसारी गल है कि 70 का मतहीन 80 का व्यवहार ना पावे। 80 साल तक जांदियां तैनूं कार विहार कबीलदारी चों कढ देना है, काहदा मन करी फिरदे आ। ते जदों होया 90 साल का, कहते 90 कासे जासनी, उदों नूं सेधा चाहिदी है, मंजा चाहिदा, हुण तुरिया फिरिया नहीं जांदा। कोई हो परिवार जां तां मालक दी किरपा होवे, जां फिर खाद खुराक चंगी होवे, ते जां सेवा संभाल करे, वो तां 90 साल तक मेरा ख्याल है तंदुरुस्त रह सकता है। नहीं तां हुण हाल देखी जाते हो, साडी उम्र का तां हाल ये है 20-25 साल के भी कंध नाल ढू ला के बैठणगे, भी बैठिया भी नहीं जाता चौड़ा नाल, अजे वड्डे बैठे रहिंदे आ। इहे जे हालात बन गए। मालिक किरपा करे, सतगुरु की बाणी नूं समझो। महाराज कहंदे श्री वाहिगुरु अज किन्नियां देखिया ना जेड़ियां सूरतां चढ़दियां बगियां ते, एक दिन चिखा ते चढ़दियां वेखियां। घोड़ी काठ दी चढ़ परदेश गईयां, मुड़ के शहर ना वटदियां वेखियां। जिन्हां जुल्फां नूं अतर फलेल लगदे, वांगरां घाह दे सड़दियां वेखियां। मैं चुपचाप 100 गईयां अंगियारियां ते मुखों सी ना करदियां वेखियां। किन्नी दुनिया साडियां अखां दे सामने वेखदियां वेखदियां कई बच्चे, कई जवान, कई बुजुर्ग जा रहे हैं, ते आपां भी इस गल नूं समझना है कि सजना ये तां जगत मुसाफर खाना, जगत मुसाफर खाना, एक दिन छट जेगा सजना। कहते जिवें ध्रुव ते प्रहलाद ने जपिया। पता क्यों कि है? नौजवान मुंडे कुड़ियां समझ लियो, पिता तां दिंदा सी दुख, प्रहलाद फिर भी परमात्मा नूं कहंदे सी, जदों रब प्रगट हो गया ना हरनाक्ष नूं मारता, परमात्मा नरसिंह रूप होके कहंदा प्रहलाद कोई इच्छा दस तेरी, ते प्रहलाद जी कहंदे मेरे बाप दा भला होना चाहिए, इहनूं मुक्ति मिल जे। रब कहंदा कमाल हो गई, ये तां राखस है, इहने तां तैनूं भी अग च साड़िया, पानी च डोबिया, पहाड़ां तो सिੱਧਿਆ भी रब दा नाम नहीं लेना, तू फिर भी इहदा भला चाहुंदा है। प्रहलाद कहे तेरे नाम जपण दा मैनूं की फायदा जे मेरे एक बाप दा भला ही नहीं हो सकदा। इदां दी बिरती चाहिदी है, ये नहीं ठीक है वड्डे तां आपां हो जाओ जिन्ने मर्जी, कई उन्हां सामने वड्डपना दिखाई जांदे आ जिन्हां ने सानूं वड्डे कीता हुंदा है, की फायदा? वो चाहे मां बाप है, जिन्हां ने सानूं वड्डे कीता उन्हां मूहरे कदे वड्डपना नहीं दिखाउणा। समझो तां महाराज कहंदे जे रब दा नाम
ਤੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਾਪ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਫਿਰ ਵੀ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਧਰੂਮ ਮਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਮਦਰੇਈ ਮਾਂ ਨੇ ਬਾਪ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ ਤੇ ਧਰੂਮ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਈਏ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਕਰਤੇ ਜਨਮ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮੁੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਲਟ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਝੂਲਦਾ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖੜਾਤੀ ਰੱਬ ਨੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਭੈ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਤਲਾਬਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਤਲਾਬ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲੈ, ਜਿੱਦੇ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ, ਅੱਗੇ ਵੰਡ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਦ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰ। ਕਬੀਰ ਕਾਲ ਕਰੰਤਾ ਅਬ ਹੈ ਕਰ, ਅਬ ਕਰਤਾ ਸੋਏ ਤਾਲ, ਪਾਛੈ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏਗੋ, ਜੋ ਸਿਰ ਪਰ ਆਵੇ ਕਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦੇ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਰਨ ਸੀਸ ਕਰ ਕੰਪਨ ਲਾਗੇ, ਨੈਣੀ ਨੀਰ ਅਸਾਰ ਬਹਿ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਚਰਨ ਸੀਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਰ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਧਰਮ ਕਮਾਵਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੋਚ ਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ, ਕੋਈ 70 ਫੁੱਟ ਕੋਈ 100 ਫੁੱਟ ਰੱਸਾ ਵਿੱਚ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਲਟੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਲੱਜ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਦੇ, ਫੁੱਟ 2 ਫੁੱਟ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ, ਰੱਸਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੇਧਿਆਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟ 2 ਫੁੱਟ ਹੱਥ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਭਲਾ, ਫਿਰ ਰੱਸਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਬਾਲਟੀ ਵੀ ਗਈ ਖੂਹ 'ਚ, ਕੱਖ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ, ਕੀ ਹੈ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਛੱਡ ਸਮਾਂ ਏਦਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਧਰਮ ਕਮਾਵਾਂ। ਹਰ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾ ਲਿਵ ਲਾਵੇ, ਲਾਹਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਓ। ਆ ਸੁਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਫਿਰ ਵੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਇਹ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਧਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਮਾਓ ਜਿੰਨਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਨ ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਕਦਰ ਪੈ ਜੂ ਜੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸੋਚ ਲਿਓ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਸਰਹੰਦ ਵਾਲੇ ਵਜੀਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਰਾਜਾ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਦਾ ਲੈਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਹੋ ਅੰਨ ਧਨ ਕਛੂ ਹੈ ਲੈ ਨਾ ਗਇਓ, ਆਈ ਤਰਬ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਕੀ, ਮਾਇਆ ਮੰਦਰ ਛੋੜ ਚੱਲਿਓ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਦਾ। ਤੇ ਸੱਦਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਬੜੀ ਮਾਇਆ, ਅਮੀਰ ਐਡੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਉਨੇ ਦੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ, ਸਿਉਨੇ ਦੀਆਂ ਕੌਲੀਆਂ, ਸਿਉਨੇ ਦੇ ਗਲਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਇਸ ਗੱਲ। ਜਦ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। 72 ਸਾਲ ਇਦਾਂ ਲੰਘ ਗਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਸਕਿਆ ਸਕਾਇਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬੇਅਰਥ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੂੰ ਬੇਗੁਰੇ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਆ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨੇ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ, ਵਸਤਰ ਵੰਡਣੇ, ਮਾਇਆ ਦਾਨ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੀਰਮਾ ਲਾਈ ਚੱਲੋ। 1 0 2 0 3 0 ਲਾ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕਾ ਜਾਂ ਦੂਆ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ, ਫੇਰ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੋ ਭਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਸਿੰਘ ਸਜੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਨਾ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਜਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣ, ਸਾਡੀ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੱਕੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਛੇਤੀ, ਬੜੇ ਸੱਦਲੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ, ਵੇਦ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ, ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਤ ਸੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੂੰ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ 'ਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਗਿਆਨ ਕਰਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੱਜ ਗਈ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਜੇ ਅਧੂਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂੰ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰ। ਬੜੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਾ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ। ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕ ਵੀ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਸ ਫੈਸਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਤਰਾਈ ਸਿਆਣਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕਾਮ ਨਾ ਆਈਐ, ਤੁਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਦੇਵੈ ਸੋਈ ਸੋਈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ।
क्योंकि दया आ गई। उन्होंने किहड़ा अरदास की सी ना ही जानते सी। वो कौडे राक्ष नूं भी मिल गया ते जिहड़े चतराइयां वरतदे सी रह गए बाबर वर्गे भी खाली गुर। सुनियो जदों आस्था बख्तर जी आए ते जिहड़े सभा च विद्वान बैठे सी ना आउंदे नूं देख के हस पे कहंदे अगे तां बाप जेल च है हुण ये जमात आ गया ये ज्ञान कराऊ राजे जनक। उच्ची उच्ची सारे हस के ਉਹਦਾ शरीर देख के ते सिर्फ मेरा चरण देखिया सतनाम श्री वाहिगुरू ये बंदा सिंधे दी कर्म करे ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਕੱਪੜੇ ਸਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਜੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਲੋਗੇ ਕਈ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ कई होर अनमता से भी काम कर लगे आप जात पात थोड़ी देखते कहने भी सारे मिस्त्री लगे इतना होता है कि राजा जनक नूं आस्था बख्तर कहता तेरा गुरु का एक आदमी नहीं बन सके क्योंकि सारे चंगी ही करते हैं आसन को उठते घोड़े के चरण तक ही ज्ञान करो आस्था बख्तर कहते हैं मुर्गा कहते ज्ञान करा घोड़े के चरण के ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਮਾਨਤਾ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾਲੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗ ਲਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਐਂ ਕਰੋ ਮੰਗ ਕੇ ਕਿ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਆਓ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਪੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਵ ਦਿੱਤਾ ਸਰਬੱਤ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ बुरा भी तो मन गए राजे जनक को मेरा ऐसा ज्ञान कराया दया की तरस आ गया गुरमुख प्यारियो जिदे राजा जनक की मौत हुई तरस दे कर्म का फल हो गया राजा जनक जी कहते फिर मैं गहां ताही जाऊं पहला इन्हां दा भला कर ला जे आ गल्लां अज आपां सोच लेंदे फिर साडा किते भी विरोध नहीं सी होना। ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਮੌਜ ਕਰਾਂ ਬਾਕੀ ਮਰਦੇ ਆ ਮਰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਕੇ 18 ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ कहते भावे से दुखी नूं दुखी नहीं सी देख सकता जदना जब बिना कहे उसका भला करता सी इदां दा जीवन अपना बनाइए जिन्ने खाली करते रत्ती पाके राम नाम दी खारा उन नरकां दे खाली करते रत्ती पाके राम नाम दी राम
ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਿਆਰ ਨੀਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਸੀ ਤੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਹੁਣੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਆ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕੜਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਨੇ ਘਰੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਲਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਉਣ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਪਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿ ਫਲਾਣਿਆ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆ, ਬਾਹਰ ਖੋਲੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜੀਆਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ, ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਖੋਲਿਆ। ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਫੇਰ ਲੰਘ ਗਏ। ਰੱਬੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਾਪ ਨੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮਨਾਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਅ ਮਨਾਇਆ। ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਦੀ ਰਹੀ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆ ਗਏ, ਸਮਝਾਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਧੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਘਰੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਕੁੜੀ ਰੋਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਤਾ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਬੋਲਿਆ ਕੁਛ ਨਾ। ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪੁੰਨਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟ ਗਏ, ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ, ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਕੁੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਮਨਾਇਆ, ਕੀ ਗੱਲ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਲ ਚੋਂ ਮੋੜਤੇ, ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਏ ਤੈਂ ਮੇਰੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਹਰ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਜਿੱਦੇ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਿਕਲ, ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਕੁੜੀ ਮਨਾਈ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕੁੜੀ ਜੰਮੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਏ। ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਕਿਉ ਬੰਦਾ ਆਖੀਆ ਜਿੱਤ ਜੰਮਾ ਹੈ ਰਾਜਾਨ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਆਂ ਬੱਚੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਖਾਸ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬੰਦਾ ਆਖੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਜੰਮਾ ਹੈ ਰਾਜਾਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਲਓ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ ਫੜ ਰਹੀ ਤਰੀਕ ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕੰਨੀ, ਤਿਰਖੇ ਆਪਣੇ ਵੇਗ ਗਿਆ ਟੱਪ ਬੰਨੋ ਬੰਨੀ, ਸੰਭਲ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਸਭ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਭਾਈ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਈਏ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਫਲਾਣਾ ਚੰਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ।
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਆ। 73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਪੋਤਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੋਤਰੀ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਤਰਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਪੋਤਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ। ਨਾਨਕ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਿਹਰਬਾਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਤਿਨੇ ਦਾਤਨ ਵਾਰਨਹਾਰਾ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਸਕਰਾਸ ਦਾਤੋ ਵਿਗਨਾ ਕੋ ਲਾਗੈ ਜਪੀ ਪ੍ਰਭ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਵਿਰਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਪੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣਦਾਸ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਸਹਾਈ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪ੍ਰੇਮਤ ਗੁਰਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਸਹਾਈ। ਅੱਜ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਈਐ ਡਿਠਾ ਸਭ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨਾ ਨ ਦਿਆਵੇ ਧਾਏ ਸਭ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸਹਾਈ। ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਬੰਸ ਸਦਾਨੀ ਸਭ ਸੇਰ ਪਿਤਾ ਸਭ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸਹਾਈ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋਤ ਚਵਰ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗਦੀ ਦੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਜਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਦਪੀਆਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਸਕਿਆ ਦੇਖ ਲਾਈ ਦੇਖਵਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨੜ ਕੀਤਾ ਤੈਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੰਡ ਵੰਡ ਕਟਵਾਏ ਚਰਕੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਕੋਪਰੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ ਤੈਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਭਜੰਗੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਤ ਆਵੈ ਜਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਤਾਂ ਰਸ਼ਿਆ ਰਹਿ ਤੇ ਫਤਿਹ ਵਰਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਜੀ ਮਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਾਰਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਦ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਇਤ ਦਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰੇ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੰਧਨ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਸੋ ਰਵਾਣੇ ਦੇ ਮਾਨ ਗੁਰੂ ਨਦਾਣੇ ਦੇ ਦਾਨ ਦੇਵਿਆਂ ਦੀ ਹੋਟ ਨਿਆਸਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੀਨ ਦਿਆਰ ਕਰਨਕਾਰ ਮਦਦਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨਿਰੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਭੰਡਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੇਰੀ ਜਗਿਆ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ ਕਰਦੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਦਾ ਕੀ ਜਾਏ। ਰਾਣਾ ਰਾਵਣਾ ਗੋਰਾ ਹੈ ਰੰਗ ਨਾ ਕੰਗ ਫਕੀਰ ਬਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਧੀਰ। ਜੀਵ ਆਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਭਾਈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਾਸਾ ਰੋਗੀ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰੰਗ ਕੇ ਬਾਣੀ ਆਈ ਸਗਲੀ ਚੰਦ ਮੰਡਾਈ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ ਭਾਗ ਮੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਮਤ ਵਸਣੀ ਜੀ। ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਉਪਰੰਤ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਮੁਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰੂਪ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਵਸਣਾ ਏਡੀਆਂ ਮੀਟਿਆਂ ਚੂਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਜੀ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਜਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਵਸਣਾ ਸਮੂਹ ਸੰਗ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀ। ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਵਟਾਵਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਭ ਦੇ ਚੱਲੇ ਕਦਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਲਾਉਣੇ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰੀ ਸੇਵਾ ਥਾਏ ਪਾ ਲੈਣੀ ਜੀ। ਆਏ ਟਾਈਮ ਆ ਜੀ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਵਿਸਾਖੀ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ। ਆਪ ਹੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਪੜਤੇ ਕੰਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾਇਆ ਪਾਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੀ ਪੂਰਨ ਕਰਨੇ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਵਸਣੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਰੋਗੀ ਗੌਰ ਜਨ ਵੇਟਾਏ
ਕਰੀ ਪਾਲ ਸਰਸੋਤ ਪਵਿੱਤਰਾ ਹੁਣ ਲਾਭ ਭੋਗ ਰਾਏ ਭੋਗ ਲੱਗਿਆ ਸੀਤਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਸਮੋਹ ਸੰਗ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮ ਵਸੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਸੋ ਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਸਾਸੇ ਕਣਕ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਜਾਇ ਰਾਜ ਕਰੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਰੋਈ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਿ ਬੋਲੇ ਜੀਉ ਬਿਨ ਦਾ ਤੇਰਾ ਕਹ ਨਾਨਕ ਸਾ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਆਏ ਨਾ ਮੋਰਾ ਅਵਸਰ ਲੱਜਾ ਰੱਖ ਲਿਓ ਸਦਨਾ ਜਨ ਤੋਰਾ ਆਪੇ ਹਰਿ ਤਰੰਗ ਆਪੇ ਵਾਰੰਗੀ ਜੋ ਦਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਹੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ ਕਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵੈ ਸਰ ਨਰ ਦੇਵਾ ਓਠ ਸਦਾਰੇ ਕਰ ਮਨ ਜਨ ਸੇਵਾ ਰਹਿਣ ਨ ਪਾਵੈ ਸਰ ਨਰ ਦੇਵਾ ਓਠ ਸਦਾਰੇ ਕਰ ਮਨ ਜਨ ਸੇਵਾ ਜੀਵਤ ਵੇਖੀ ਜਿਨੀ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਰਹਾ ਬਾਤ ਸਭ ਮਾਰੀ ਮਰਨਾ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਗਲ ਕਰਨਾ ਕੂੜਾ ਮੋਈ ਲਵਟ ਲਵਟਾਨਾ ਛੋੜ ਚੱਲਿਆ ਦਾ ਬਿਰਧ ਸਦਾਨਾ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਕਰੋ ਦਾਤਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਜਪੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਕਰੋ ਦਾਤਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਜਪੀ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। योग बाणी के गुरु समर्थ गुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की हजूरी में बैठी हुई साध संगत जी सब तो पहला बाबे की पावसान दोनों हाथ जोड़ के अरब साहिब बोलना जी
ਭਾਈ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਕਈ ਸਾਬਕਾ MLA ਹਲਕਾ ਮੌੜ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੁਖਦੈਨ ਤਹਿਸੀਲ ਮੌੜ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਫੰਕ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਚੇਅਰਮੈਨ PRTC, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਦ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੰਦ ਦਾ ਰੰਗਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਗਾ ਰਾਮਜੀਤ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੰਦੀਵਾਲ ਉਹ ਜੋ ਕਿਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ, ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੀਜਗਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਫਰ ਸਾਬਕਾ MLA ਸੰਗਰੂਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਔਰ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਾਂ ਢੱਡਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਚੜੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮਿਲਦੇ ਗਿਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੇ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਾ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਇਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੁੱਲਾ ਫੇਲ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੈਸਨ ਦੇ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ। ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਘੁੰਗੜ ਵਾਲੀ 10ਵੀਂ ਬਾਬਾ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘੁੰਗੜ 10,000 ਤੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ, 60,500 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੁੰਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁੰਨ ਦਾ ਜੋ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੀਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਉਧਰਲੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ